बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान कतुन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दा मनसरा पोख्ती के नखवा जुदी वक्त मोहम्मद मोहसन दे वक्त तसरा मुखातबियम। ग्रान कतुन को नन्हे वीडियो के मुगा दा पोख्तो अदब की दा सहाफत आगाज बाने खबर को सिंगति मौजूद तासुता दा स्क्रीन बादे मुखामा हकारी चिया पोख्तो अदब की सहाफत आगाज सिंग शवे दे नो ग्रान कतुन को टोल नमक की मुगा दलता द लफ्ज़ सहाफत बाने खबर को चिया द लफ्ज़ कुम ज़ैना होते दे दे लफ्ज़ मतलब सदे दे लफ्ज़ माना सदे द सहाफत तरवी जब लफ्ज़ सुफ न होते दे दे लफ्ज़ मतलब व मफहूम दा दे मुजल्ला या सफ़ा द सहाफत ता मालूम दा अंग्रेज़ी जब के नज़म हुई और कुम जी जर्नल न होते दे और दे मतलब दे वरसपाना या रसाला ग्रान के उनको सो पूरे चे पुख्तो अदब के द सहाफत खबर आला नो बुनियादी तौर सरा जमुन सहाफत कुम जी सफ़र दे आगा द्वारों की तकसीम दे यानी आज़ादे न मख के पुख्तो सहाफत और आज़ादे न रुस्तु पुख्तो सहाफत जो नए वीडियो के द्वारों बने मुख्तसर खबरें अतड़े कुम ग्रान के उनको याद साथे कुम जे आज़ादे न मख के सहाफत शवे दे जमुन पुख्तो अदब की आगा सहाफत की आज़ादी तहरीक आज़ादी जज्बा शामिल हुआ नो कौन ची आज़ादी न पस जमुन सहाफत शवे दे आग की आज़ादी तहरीक और आज़ादी जज्बा शामिल न दे बल्कि अदबी ज़ौक़ द पारा कौम और मुल्क तरक्की द पारा पुख्तो अदब की सहाफत शवे दे आज़ादी न पस कौन ची रज़पाने दी मुजल्ली दी आगा मुँह गुरु नो आगे के मुँह सदसी आज़ादी जज्बा आज़ादी तहरीक नखकारी सिर्फ अदबी ज़ौक़ द पारा आगा सहाफत शवे दे आज़ादी ना बस उस राजू अकपुल लेक्चर पगाड़ ग्रान कतुन को पुख्तो सहाफत बबाला के अकपुल नजरियात मायरीनो वरानी करे दी सुख वही चे जंग आज़ादी ना पस पुख्तो सहाफत शुरू शवे दे सुख वही चे अफगान वरसपाड़े ना पुख्तो सहाफत के आगाज शवे दे अकपुल नजरियात दी जी माँ जकला दे मौजूबा स्टडी करे दे जमा से कुम चे मुताला दा नो जो तासा दे वीडियो की शरीकम चे आया पुख्तो अदब के द सहाफत आगाज मेश्तीज इस्लाम ना शुरू की द मेश्तीज इस्लाम पर बारा के फारूक बुखारी से अकपुल नजरियात दासी उड़ाने कभी आगा वही ची द मेश्तीज इस्लाम इजरा पकाल 1854 ईस्वी के अब्दुल गफूर अल मारूफ सिद्धू बाबा करेदा दा यो नीम अदबी रसाला वा दे के मुंगा यो पाना उर्दू ता उमर करे दे और यो पाना फारसी ता उमर करे दे दा मेश्तीज इस्लाम पर बारह के बस टून गई ची दा पुख्तो अदब लुम्बे रसाला वा खुदा से खबराना वा वाले ची दे के पुख्तो सरा उर्दू और फारसी हम दा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो द मेश्तीज इस्लाम ये तो स्ट्रक्चर बाने जोड़ों इंशाल्लाह जोन भी उनको जंग आज़ादी न पस बसगीर की कौम ची आलात और वक़ियात पैदा शवे आगा वक़ियात और आलात पुख्तून उलस्ता पुआ और बेदारे दरस बर करे दे द आज़ादी न पस सहाफत जान लजो तेरी कसियत लरो द गुलाम को मुन अंग्रेज़ान न आज़ादे असलोलो द पारा स अदबी और गैर अदबी तंजीमुना कायम करल नो पुख्ताना हम ददू को मुनु सरा संग पसंग वलाड़ो और दगत तहरीकुन और तंजीमुनो क्यादत हम तल्ला सा करे दे युवाजी अगु सरा संग पसंग वलाड़ नो बल्कि दगत तंजीमुनो क्यादत सरबराई मशरे हम अकुल्ला सा तल्ला सा करे दे ग्रान के तुन को द अंजुमन इस्लाही अफगान और खुदाई खिदमतगार तहरीकुन और सरा नो अदबी और गैर अदबी तंजीमुना दे मकसद दा पारा क्याम के रागल दी दे मकसद दा पारा पुख्तून जोड़ कर दी चे दा पुख्तून उलस दा पुख्तून काम द अंग्रेज़ानों खिलाफ अकपुल आवाज़ पुरता कवी और दी की शऊर पैदाशी दा अंग्रेज़ानों ना आज़ादे असलोलो पतला सफ़र की मुंग सिर्फ और सिर्फ सहाफत लारा मिलाव शवेवा जगह चे अंग्रेज़ानों सरा वसाइल देरो और मुंग सरा वसाइल देर कम द अंग्रेज़ानों नूर खलको ला द सहाफती प्रोगंडो पर वजह गुमराह कौल द देरा दी अमल के दा रजो के दा से देर अखबारूना वरसपाने और सारे मर्ज़े आम तरागल दी कौम जे द अंग्रेज़ हुकूमत बदा प्रोगंडो पर जवाब के शाय के दन दगा से जमुंग दानिशवरानो पोहानो द माशी इस्लाह कोलो दा पारा
هغه وخت ادب په ځای صافتي ادب د کار اغستل شروع کړ ځکه چې دا یو اسانه ذریعہ وا. په دې زمانہ کې په دې ورځپاڼو کې او رسالو کې خالصا ادبي مواد به چاپ کېدل. دغه ورځو کې اردو صحافت ډېره ترقي ترلاسه کړې وه او پښتو صحافتي سفر هم خپل ترقي لاره روانه وه. ګران کتونکو پښتو ادب کې باقاعده صحافت آغاز افغان ورځپاڼې نه شروع کېږي. د افغان ورځپاڼه سید راز خیلي صاحب په کال 1908 عیسوي کې شروع کړې وه. د افغان ورځپاڼې نه مخکې پښتو ادب کې صحافت محسوس اثرات موږ ته نه ښکاري. دغه بنیادي وجه وه چې افغان ورځپاڼې ته موږ پښتو لومړی اخبار یا ورځپاڼه ویو کوم چې راز صاحب 1908 کې لیکلې وه. په کال 1908 کې سید مهدي شاه مهدي افغان ورځنۍ اجرا وکړه. لومړۍ ورځو کې دا ورځپاڼه حکومتي پالیسیانو مرسته کوله. د دې وجې نه حکومت هم د دې ورځپاڼې سره امداد کوله او مرسته کوله. دغسې افغان ورځنۍ پوره پښتونخوا کې کور به کور ته ورسېدو. بیا وروستو افغان عدالت سید عبدالله شاه ترلاسه کړه. یعنی سید راز صاحب نه پس سید مهدي شاه مهدي افغان ورځنۍ اجرا وکړه. نو افغان ورځنۍ کې سره حکومت هم مرسته کوله او دغه بنیادي وجه وه چې د دې افغان ورځنۍ پوره پښتونخوا کې کور په کور ته ورسېدو. وروستو بیا د دې عدالت سید عبدالله شاه ترلاسه کړه. د افغان ورځنۍ کې هغه وخت او ضرورت مطابق پالیسیانو کې تبدیلی راوسته. یعنی پالیسیانو کې وخت مطابق دغه ورځپاڼې کې تبدیلی راوسته. د افغان ورځنۍ سره سید عبدالله شاه ورځپاڼه سرحد په نوم یو ورځپاڼه اجرا وکړه. یعنی کله چې سید مهدي شاه مهدي نه افغان ورځنۍ عدالت سید عبدالله شاه ته راغی نو سید عبدالله شاه ورسره د دې سره یو بل ورځپاڼه سرحد په نوم اجرا وکړه. د سرحد ورځپاڼې کې هغه وخت مسلمانو جذباتو ترجماني کېده او انګریزانو باندې ښکاره نقطه چینی کېده. کومه په نتیجه کې انګریزانو سرحد ورځپاڼې باندې پوخ پابندي لګېدو او دا کوم چې افغان ورځپاڼه وه هغه خپل محسوسه پالیسیانو سره روانه وه. خو وروستو بیا افغان ورځپاڼې عدالت سید راز صاحب سره راغی او دا کامیابۍ سره چلېده دا افغان ورځپاڼه. ګران کتونکو لومړی جنګ عظیم کې انګریزانو خپل پروپاګنډو دپاره انګریزي اخباراتو اشاعت باندې زور ورکړه او ډیلی نیوز په نوم یو ورځپاڼه جاری کړه، یو اخبار جاری کړه. دغسې پښتو اخبارونه بیخي ختم کړل انګریزانو. دغه وخت الله بخش یوسفي همت نه کار واخیستو او یو ورځپاڼې حالات سرحد بغیر څه اجازت نه شروع کړه، خو سمدستي بند کړی شو او الله بخش یوسفي ته انګریزانو قید کړه. ګران کتونکو کله چې الله بخش یوسفي 1934 کې انګریزانو نه آزاد شو نو فوراً سرحد په نوم یو رسالې اجرا وکړه. نو د دې رسالې کې پښتو برخې مدیر عبدالقادر او دا رساله کوم چې وه د کامیابۍ سره چلېده. یعنې الله بخش یوسفي کله چې انګریزانو نه آزاد شو نو د دې سرحد په نوم یو رسالې اجرا وکړه او د دې رسالې د پښتو برخې مدیر عبدالقادر او دا رساله ډېر کامیابۍ سره چلېده. د سرحد رسالې په مقابله کې یو بل رساله اصلاح سرحد په نوم شروع شوه. د دې رسالې ادارت مالدار خلکو سره وه او حکومت هم د دې رسالې سره مرسته کوله. په دې زمانه کې بشعور خلکو ګڼو تعداد کې ورځپاڼې او رسالې لیکل، خو د دې زمانه کې لیکل به اکثر سیاسي نوعیت کې یو ادبي نه و. ګران کتونکو د میاں زادګل کاهل د افغان ورځپاڼه بیا شروع کولو کوشش وکړو او مردان نائی د دې اشعار سلسله شروع کړه، خو سمدستي بند شو. کتونکو د میاں زادګل نه پس میر حلالی همدرد افغان په نوم یو مجله شایع کړه. دغسې ریپورټونه قاضي عزیز الرحمن پیغام سرحد او پنډي د ترجمان سرحد په نوم یو رساله
جاری وکړه. د انګریزانو خلاف ټولنه زیات مزاحمت کول والا رساله پښتون وا کوم چې خدای خدمتګار تحریک بانی خان عبدالغفار خان فخر افغان باچا خان 1928 کې سٹارټ کړی و. دا پښتون رسالې مدیر باچا خان خپل او ورسره نائب مدیر عبدالاکبر خان خادم. لکه عبدالخالق خلیق پښتون رسالې په باره کې وی چلون کې د دې خان عبدالغفار خادم صاحب د دې دون وقدار. دا پښتون رسالې هغه وخت کې خپل کار شروع کړی دی کله چې خلکو په زړونو کې پښتو ژبې هیڅ اهمیت نه وه. دا پښتو رسالې د موږ پښتو ادب لومړۍ رساله ویو دا سوچا پښتو ژبې کې تخلیق شوې ده. دا پښتو رسالې نه پس سید راز صاحب ستړی مشي په نوم یو ادبي رساله تخلیق کوي پښتو ادب کې او دا سوچا موږ سره ادبي رساله وه. دا ستړی مشي نه پس زلمه پښتون او آزاد پښتون نومې رسالې منتریام ته راغل دي او دغه رسالو کې او مجلو کې ادبي او غیر ادبي ادبي او سیاسي مواد به چاپ کېدل. دغسې صنوبر حسین کاکا جي سلاب او انګار پښتو صحافتی ادب کې داسې رسالې دي سیلاب او انګار چې ډېر اوچت مقام لري ډېر منفرد مقام لري ولې چې دا موږ سره صحافتی طریقې ډېر انقلابي افسانې دي او سیلاب او انګار رسالو خپل وخت کې ډېر شهرت موندلی و. ګران کتونکو دا پاکستان جوړېدو نه پس پښتو صحافت یعنی مجلو او ورځپاڼو کې ډېر لوی فرق راغی. ازادۍ نه پس قوم ملک ترقي دپاره یا صرف ادبي ذوق دپاره پښتو ادب کې صحافت کېده. اوس دغه رسالو کې دغه مجلو کې دغه ورځپاڼو کې ازادي جذبه او ازادي تحریک شامل نه و. دغسې ازادۍ نه پس وخت به وخت ډېر ورځپاڼې او رسالې پښتو ادب کې منظریام ته راغل دي. دغه ورځپاڼو او رسالو کې کوم چې مشهور دي هغه تاسو سره شیر کوم او امید لرم چې تاسو ښه استفاده واخلئ. ټول نه مخکې دی اباسین دا رساله کراچي نه به چاپ کېده. د دې رسالې چلونکي غلام قادر او دا رساله ډېره موده کراچي نه چاپ کېده بیا وروسته اسلام آباد نه چاپ کېده او بیا ورپسې پېښور نه هم دا رساله چاپ شوې دی اباسین. دا اباسین نه پس اسلم باندې خبره کو. دا رساله پېښور نه 1953 کې مشهور ترکیب پسند دانشور صنوبر حسین کاکا جي د دې ادارس سمال کړی ده. دا رساله خالصا ادبي وه دې کې ادبي مضامین به چاپ کېدل. انصاف دا رساله مردان نه قاضي عبدالحلیم اسد صاحب په عدالت کې شایع کېده. ګران کتونکو دغسې بګرام دا بګرام یو ورځپاڼه وه بنیادي طور سره د دې ورځپاڼې اجرا ښاغلي امیش خلیل په کال 1884 کې پېښور نه کړې ده. حرم باغ حرم یو مشهور ورځپاڼه ده. دا ماسټر عبدالکریم په عدالت کې پېښور نه چاپ شوې ده. د دې ورځپاڼې کې پښتو برخې مدیر اجمل خټک او حمزه خان شینواري او دا اجمل خټک مشهور کالم کچکول هم په دغه ورځپاڼې کې شایع شوی دی او خپل وخت کې دا کالم ډېر مشهور شوی و. ګران کتونکو ولس باندې خبره کو دا رساله مردان قاضي عبدالحلیم اسد صاحب په عدالت کې چاپ شوی ده او دې کې ادبي مضامین به چاپ کېدل. پلوشه باندې خبره کو دا رساله باقاعدګي سره کراچۍ نه چاپ شوې ده. په دې رسالې عدالت عبدالقیوم سره وه او د دې رسالې کې هم ادبي مضامین چاپ کېدل. پښتون دا رساله سید مهدي شاه مهدي په عدالت کې چاپ شوې ده او دې کې هم ادبي مضامین به چاپ کېدل. جس دا رساله به کراچۍ نه طاهر افریدي په عدالت کې 1991 کې چاپ شوې ده. دې کې هم ادبي او سیاسي مضامین چاپ کېدل. ژوند ګران کتونکو داسې یو بل رساله ده ژوند باندې خبره کو. دا رساله پېښور نه په کال 1960 نه 1965 پورې شایع کېده. د دې رسالې عدالت عبدالغفور سره او آخره کې د دې رسالې مدیر قلندر محمد عدل. دا رساله کراچۍ نه به چاپ کېده. اجمل خټک پیر محمد بشیر علي انور او دویمه مرحله کې سلیم راز مرحوم د دې رسالې چلونکي و. غورزنګ دغسې غورزنګ دی. غورزنګ باندې خبره کو د دې رسالې اجرا امتیازو چرسدې نه په کال 1989 کې وشوه. احمد ګل د دې رسالې انچارج او سراج الحق د دې رسالې چلونکي و. نن پرون جو سرکاري رساله وه دا آزادۍ نه مخکې هم پښتو ادب کې چاپ کېده او آزادۍ نه وروسته هم
پښتو ادب کې چاپ شوې ده. دا یو سرکاري رساله وه، زری خبره ده. حکومت متعلق کوم چې پروپاګاندا هغه هم د دې رسالې کې چاپ کېدل او ورسره ادبي مضامین هم د دې نن پرو رسالې کې چاپ کېدل. دغسې هواد دی. هواد بنیادي طور سره یو ورځپاڼه وه کوم چې په کال 1959 کې د دې انشاد محمد صابر کوټې نه کړې ده. ګران کتونکو دغسې امن انعام زما شباز کروان جمهور اسلام گلستان وحدت لیکوال او رڼا هغه رسالې او ورځپاڼې دي کوم چې پاکستان جوړېدو نه پس منظر عام ته راغلي دي، کوم په وجه پښتو صحافت لا ډېر وده او ترقي ملو شوې وه. زه لنډه کوم چې موږ دا ویلی شو فخر سره چې زموږ صحافت کوم چې دی هغه جدید روزناتو نه مالامال ورځ تر ورځ کېږي او خپل ترقي په لاره روان دی. دغه الفاظونه تاسو ماله اجازه ورکړئ.